नमस्कार दर्शक बंधु अक्टोबर 2 तारिख पवित्र विजया दशमी दिन घर को नहीं आसतु एही गछर चेर। दर्शक बंधु एही दिन अनेक गुड़िए शुभ जगर संगठित हेबाकु जाउची। एही दिन सुदशा व्रत पड़िबाकु जाउची एवं एही दिन विजया दशमी मध्य हेबाकु जाउची, जहाँकि दशहरा। तो एही भली पवित्र दिन रे आपण निजर घर को नहीं आसतु एही गछर चेर। तेबे दर्शक बंधु एही गछर चेरटी को आपण चाहिए कौनसी दिन रे आनी पारिबे, किंतु किछि विशेष दिन रही जो दिन गुड़िक जदि आपण एही चेर को आणती एही चेरर चमत्कारी शक्ति रे वृद्धि होइथाए एवं यह आपण को शुभ फल प्रदान करिथाए। तेणु किछि विशेष दिन रे आपण एही चेर को आणुछंती तो आपण को यह अधिक लाभ प्रदान करिथाए। दर्शक बंधु एही पवित्र विजया दशमी दिन घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को। तो दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानंकु जो गछर चेर विषय रे कहिबी, तो एही जो गछटी होइथाए ताहा आमको बहुत साधारण बोली मने होइथाए, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिली जाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पई बहुत साधारण मध्य अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्त को जना न थाए। दर्शक बंधु जदि आपण थरे भी एहार चमत्कारी गुण जानी जाती तो निश्चित भावरे एही गछटी को आपण आउ साधारण गछ बोली भाबिबे नाही, कारण यह आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देव। दर्शक बंधु आम जीवन रे गछ लता मानकर बहुत अधिक महत्व रही, कारण एपरि किछि वृक्षलता रही थांती जो मानंकु आमे देवी देवता भली पूजा करिथाउ। सेमाने आम पई देवतुल्य होई थांती। एही गछ गुड़ी को पूजा करिबा समय रे मनस्कामना पूर्ण करिबार बहुत सहायक होई थाए एवं एपरि किछि अनेक गछ रही थाए जो गुड़िक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आमर जीवन रक्षा करिबारे मध्य एही गछ गुड़िकर अनेक उपकार करिथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भावरे आमको अनेक गुड़िए चमत्कारी लाभ प्रदान करिथांती। एही दिन घर को नहीं आसतु एही गछर चेर, देखिबे आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्या दूर होई जिवो। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिब अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेबो। आम जीवन रे धन जनित समस्या हो, चाकरी को नेकी हो किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हो, एही सबु समस्या को दूर करिवो एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग व्याधि मध्य एही चेर आपणଙ୍କୁ रक्षा करिथाए। दर्शक बंधु एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भावरे परिचित थिबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ बोली अणदेखा करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणଙ୍କ घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी अपाड़ी की फपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे दर्शक बंधु आपण जानी रखिबा उचित जे एहा कौनसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछ मूलरे माँ गंगांकर मध्य वास थाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानी नेबे तेबे आपणଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଟି अत्यंत मूल्यवान होइजिବ एवं ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ରତା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଜନିତ
ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଗଛକୁ ସାଧନା ନେବା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଗଛକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୋଳାଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳଙ୍କର କାଳ, ମହାକାଳ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିଣାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ପିଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପାମାର୍ଗ, କାରଣ ଅପାମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତିର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିପରି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟି ସାରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10-15 ଦିନ ଧରି ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇ ଅମୃତ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାହା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ।
ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଯଦି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମୁଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଗଛର ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଫଳରେ ମାଢ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାରେ ଏହି ଗଛ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଚେରରେ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ତେଲଟି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଉପଦେୟତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସମାଜରେ ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅପାମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାକୁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ 51 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଯାଉନଥିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଲାଭ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କଳାଜାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ତାର ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 101 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର
ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ, ପ୍ରେତ କୌଣସିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚେରକୁ ପାଉଡର କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଏହି ତିଳକ ଲଗାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।